Are blessed and edified. Oh Lord, thank you for the work that you've been doing amongst the children despite the circumstances have been so indifferent, so volatile. But oh Lord, week after week, you've been helping us despite all our limitations to go and present to them what is most needed in their lives. Heavenly Father, even today we come and accept that we are so undeserving and unworthy, but we commit today's ministry to your charge, to your control, to your glory and to your governance, O Lord. Please lead us, to shepherd us, O Lord, and be glorified in and through this ministry. And, O Lord, we desire that some souls may be touched and saved by the gospel of Lord Jesus Christ because of the good news that is in and through him. And at the same time, O Lord, other children may be blessed. Take charge of us and make it a time of blessing to each one of us as we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Dear children, as it has been our practice, we will learn a couple of verses today. I believe that you've been learning, reciting, and claiming those verses that we've learned over the last so many weeks. So today we will learn a very, very famous verse or two verses that is from Psalm 103. Psalm 103 verses 1 and 2. We'll give you a few seconds. Pick up your Bibles and turn your pages to Psalm 103 verses 1 and 2. Okay, shall we read? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Shall we read once again? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Okay, for those who follow Telugu చదువుతాము. కీర్తనలు 103 కీర్తనలు 103 మొదటి రెండు వచనాలు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమున నా సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. ఇంకొకసారి చదువుకుందామా. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. దయచేసి ఈ వాక్యాన్ని కంటత పెట్టండి, ఎందుకంటే జీవితంలో ఎప్పుడో ఒక రోజు ఇవి పనికొస్తాయి. ఇంకా మనము దీన్ని ఆధారపడి మన జీవితాన్ని నడిపించుకోవచ్చు. సో వీ విల్ స్టార్ట్ టుడే సండే స్కూల్ with some songs and post that singing. We'll come back to you with a lesson and we'll have some action songs later as well. So please be glued on to your screens and we believe that it's going to be a blessed day for all of you today. Children, today, to begin with, we will sing one of the old songs of praise in Telugu, Na Notan Kotta Paata Na Yesu Ichenu. దయచేసి అందరు కలిసి ఈ పాట కలిసి పాడుకుందాం. దయచేసి మీ స్క్రీన్స్ చూడండి, చూసి పాడండి అందరితో పాటు. అందరు కలిసి. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. అంధకార పాపమంతా నన్ను చుట్టగా దేవుడే నా వెలుగై ఆదరించును. అంధకార పాపమంతా నన్ను చుట్టగా దేవుడే నా వెలుగై ఆదరించును. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. వ్యాధి బాధలందు నేను మొరపెట్టగా ఆలకించి బాధ నుండి నన్ను రక్షించెన్. వ్యాధి బాధలందు నేను మొరపెట్టగా ఆలకించి బాధ నుండి నన్ను రక్షించెన్. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నాకు తల్లి తండ్రి మరియు మిత్రుడాయనే నింద నోచి ఆయనను ప్రకటింతును. నాకు తల్లి తండ్రి మరియు మిత్రుడాయనే నింద నోచి ఆయనను ప్రకటింతును. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నా నోటన్ క్రొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. I hope that you all sang along with us. They will sing the next song, that is Blessing, Glory and Honor, Power and Might, Dominion. Look into your screens and sing along with us. Unto thee, my blessed Lord, blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Coming down from the throne on high, you died on the cross for me. Rising from the dead, you live to give me the victory. Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Children, we will sing this song once again. For some of you, it may be slightly new, but we will sing this once again.
Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Coming down from the throne on high, you died on the cross for me. Rising from the dead, you live to give me the victory. Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Blessing, glory, and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Very good. Hopefully you've learned it, and we also believe that you keep singing it. Next we will sing a very old song, a chorus rather. It's called Glory, Glory, Lord. We will sing once, kindly listen, then we will sing all together. Okay? It's a very simple chorus. Please join with us while we sing. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. All together. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Once again. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Children, we will learn this and sing it in Hindi as well. महिमा महिमा ईशु, तुझे महिमा ईशु, महिमा महिमा ईशु, तू महान है, तू महान है. Once again. महिमा महिमा ईशु, तुझे महिमा ईशु, महिमा महिमा ईशु, तू महान है, तू महान है. Both together. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Hindi, please. Mahima, Mahima, Ishu. Tujhe Mahima, Ishu. Mahima, Mahima, Ishu. Tu mahan hai. Tu mahan hai. Tu mahan hai. Tu mahan hai. Very good. We will try to sing this next week also. So play these videos and keep learning it. We learned a song last time round, Rajula Raja Yesu. We will sing that now.
రాజుల రాజా యేసు, ప్రభువుల ప్రభువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, రాజుల రాజా యేసు, మన నిమిత్తమే దరిద్రుడాయే ప్రభు, క్రూర సిల్వనేకి రక్తము కాచి బాధించబడెను ప్రభు, మన నిమిత్తమే దరిద్రుడాయే ప్రభు, క్రూర సిల్వనేకి రక్తము కాచి బాధించబడెను ప్రభు, దేవా దేవా నన్నెల విడచితివని మరచి ప్రణమినెను, తిరిగి జీవితుడై పరమునకేగి సింహాసనాసీనుడాయే, తిరిగి జీవితుడై పరమునకేగి సింహాసనాసీనుడాయే, రాజుల రాజా యేసు, ప్రభువుల ప్రభువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, రాజుల రాజా యేసు, పిల్లలారా మీరందరూ విశ్వాసముంచుడి యేసుపై, పాపక్షమాపణ పొందు మీ దినమే నూతన జీవమొసగున్, పిల్లలారా మీరందరూ విశ్వాసముంచుడి యేసుపై, పాపక్షమాపణ పొందు మీ దినమే నూతన జీవమొసగున్, నీదు హృదయములు నివసింపవచున్ సృష్టికర్త యేసుడు, నీ జీవమునకు రాజుగా తానే నిన్ను కొనిపోవచున్, నీ జీవమునకు రాజుగా తానే నిన్ను కొనిపోవచున్, రాజుల రాజా యేసు, ప్రభువుల ప్రభువా, పరమునకేగి తిరుగుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా, రాజుల రాజా యేసు. Children, before listening to the closing lesson, we will sing one more Telugu song, ఏసయ్య మాట జీవపు ఊట పరమునకు నడిపించు బాట. దయచేసి పల్లవి చరణం ఒకసారి వినండి, మళ్ళీ మీరు రెండో చరణం నుంచి అందుకోవచ్చు. యేసయ్య మాట జీవపూట పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట
పరమును నడిపించు బాట. కత్తివలే ఖండించును, సుత్తివలే సరిచేయును. కత్తివలే ఖండించును, సుత్తివలే సరిచేయును. విలువైనది బలమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. విలువైనది బలమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. తేనె వలే మధురము, నూనె వలే శ్రేష్టము. తేనె వలే మధురము, నూనె వలే శ్రేష్టము. విలువైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. విలువైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. దీపం వలే వెలిగించును, అద్దం వలే సరిచేయును. దీపం వలే వెలిగించును, అద్దం వలే సరిచేయును. నిజమైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. నిజమైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. పిల్లలు లెసన్ ఉండక ముందు బైబిల్ ఎత్తి రెండో చరణం పాడుకుందాం. ఎక్కడున్నారో దయచేసి బైబిల్ ఎత్తండి. బయలుపాలు ఇలాగా రెండో చరణం, తేనె వలె మధురము, నూనె వలె శ్రేష్టం అనే పల్లవి. మళ్ళీ చరణం పాడుకుందాం. తేనె వలె మధురము, నూనె వలె శ్రేష్టము. తేనె వలె మధురము, నూనె వలె శ్రేష్టము. విలువైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. విలువైనది ఘనమైనది నా యేసు నీ నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. పిల్లలు ఎక్కడున్నారు దయచేసి మీ బైబిల్తో పాటు కూర్చోండి. ఆంటీ కొత్త కథ నేర్పిస్తారు, వినండి. మళ్ళీ వచ్చినాక ఈ పాట పాడుకొని వేరే యాక్షన్ సాంగ్స్ చేసుకుందాం, సరేనా?
ఈ కాలంన తండ్రి నీ సన్నిధానం దగ్గరికి వచ్చి ప్రభా నేను స్తుతించుటకు నిన్ను ఆరాధించుటకు మరొకసారి ప్రభా ఈ తరుణాన్ని ఇచ్చిన విధానం బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. మా రాజా మా తండ్రి గొప్ప దేవుడవు, రాజుల రాజువు, ప్రభుల ప్రభువు ప్రభా. అయినప్పటికీ ప్రభా నీవు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపించి ప్రభా కలువరి శిలువపై మరణించి రక్తం కార్చి ప్రభా మూడో దినంన తిరిగి లేచి ప్రభా మమ్మల్ని క్రీస్తు యేసు రక్తం ద్వారా కడిగి మనల్ని బిడ్డలుగా నీ సొత్తుగా చేసుకున్న విధానం బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. అంత మటుకు కాదు ప్రభా, నీ రాజ్యంలో ఒక పనిముట్టుగా మనం వాడుకుంటున్న విధానం బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా ఈ సమయమున మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలకు నీ వాక్యం చెప్పుచుండగా సహాయం చేయం తండ్రి. నీ కృప చూపించుము తండ్రి. మరియు నన్ను ఖాళీ చేయం తండ్రి. నీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచి నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ బిడ్డల్ని మరి నన్ను కూడా నీ చేతి హస్తాలకు అప్పగిస్తూ ప్రార్థిస్తూ స్తుతిస్తూ అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. పిల్లలు, ఇవాళ మనము యేసయ్య చెప్పిన ఒక కథను విందాము. ఆ కథ పేరు ఏంటంటే మంచి సమరయుడు. ఏంటి కథ పేరు? మంచి సమరయుడు. ఓకే. ఒకరోజు ఒక ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చి యేసుప్రభుని ఒక ప్రశ్న అడిగాడనమాట. ఏంటంటే, యేసుప్రభు నేను నిత్య జీవం పొందుటకు ఏమి చేయాలని. అప్పుడు యేసుప్రభు ఆ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఏమని అన్నాడంటే, నువ్వు ధర్మశాస్త్రం చదువుచున్నావా అంటే అతను అన్నాడు, నేను చదువుచున్నాను అనేసి. ధర్మశాస్త్రంలో ఏమి రాసిందంటే, అప్పుడు ఆ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఏమన్నాడంటే, నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించుము, నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ వివేకముతో, నీ పూర్ణ శక్తితో యెహోవాను ప్రేమించుము. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించుము అని చెప్పిండు అనమాట. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు మళ్ళీ యేసుప్రభుని అడిగిండనమాట. ఏమంటే, యేసుప్రభువా నా పొరుగువారు ఎవరు అని అడిగిండు. అడిగినప్పుడు అప్పుడు యేసుప్రభు ఒక కథ చెప్పిండనమాట. ఏంటంటే, ఒక మనుష్యుడు యెరూషలేము నుండి ఎరికోకి దిగి వెళ్ళుచున్నాడు. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ యెరూషలేము నుండి ఎరికోకి వెళ్తున్నాడు అనమాట. యెరూషలేము నుండి ఎరికో చాలా దూరము, ఓకేనా. అక్కడ చేరుకోవడానికి కొద్దిగా సమయం పడుతుందన్నమాట. అయితే ఇతడు ఈ మనుషుడు ప్రయాణించే దారిలో ఎవ్వరూ ఉండరన్నమాట. ఆ సమయంలో కొంతమంది ప్రయాణిస్తుంటే అక్కడ కొంతమంది దొంగలు, ఇక్కడ చూడండి, దొంగలు ఆ రాయి దగ్గర నిల్చుండి ఎవరైతే ఒంటరిగా వెళ్తారో వారిపై పడి వారి దగ్గర ఉన్నాయన్నీ దోచుకుంటారనమాట. అలాగే ఈ మనుషుడు కూడా ఒంటరిగా వెళ్తుంటే ఈ దొంగలు అతన్ని చూశారనమాట. చూసి అతన్ని పట్టుకున్నారు. అతను పట్టుకొని అతని దగ్గర ఉన్నాయన్నీ దోచుకున్నారనమాట. చూడండి ఎట్లా దోచుకుంటుండో అలా దోచుకొని అతన్ని బాగా కొట్టి కొన ప్రాణంపై నేలపై పడేసి వెళ్ళిపోయారనమాట. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ ఆ మార్గంన ఒక యాజకుడు బయలుదేరి వస్తున్నాడు అనమాట. చూడండి పిల్లలు, యాజకుడు వస్తున్నాడు అనమాట. వస్తుంటే యాజకుడు ఎవరంటే దేవుని మందిరంలో పని చేసేవాడనమాట. అతడు ఎంతో జ్ఞానవంతుడు, ఎంతో ఆలోచన పరుడు. అయినప్పటికీ ఆయన ఏం చేసిందంటే, ఈ కొన ప్రాణంతో పడి ఉన్న ఆ మనిషిని చూడనట్టు పక్క నుండి వెళ్ళిపోయాడనమాట. చూడండి పిల్లలు, ఎలా చూసి చూడనట్టు అతను ఏం చేసిండు, పక్క నుండి వెళ్ళిపోయాడనమాట. ఆ తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత ఒక లేవీయుడు ఎవరంటే దేవుని మందిరంలో పని చేసే వ్యక్తి అనమాట. ఆ లేవీయుడు అక్కడ నుండి వస్తున్నాడు అనమాట. వచ్చి ఈ కొన ప్రాణంతో పడి ఉన్న అతన్ని చూసి అతనిపై జాలి పడలేదు, అతన్ని కనికరం చూపించలేదు, కానీ ప్రక్క నుండి వెళ్ళిపోయాడనమాట. ఇంకా కొద్దిసేపు తర్వాత ఒక సమరయుడు వచ్చిండనమాట. ఈ సమరయుడు ఎవరంటే ఎవరు అతనితో మాట్లాడేవారు కారు, ఎవరు అతన్ని ఇష్టపడేవారు కారు అనమాట. ఎంతో పేద ఆయన. అయినప్పటికీ ఆయన ఏం చేసిండంటే, ఈ మనుష్యుడు ఎవరైతే కింద పడిపోయి ఉన్నాడో అతడు తెలియకపోయినప్పటికీ అతని దగ్గరికి వచ్చిండు. అతను చూసిండనమాట. అతను గాయపడి ఎంతో కొన ప్రాణంతో ఉండడం చూసి అతని దగ్గర ఈ మంచి సమరయుని దగ్గర ఏమైతే ఉన్నాయో
అది తీసుకొని వచ్చిండు. అతని దగ్గర నూనె ఇంకా ద్రాక్ష రసం ఉండే అనమాట. ఆ నూనె ఇంకా ద్రాక్ష రసం తీసుకొని వచ్చి ఏం చేసిండంటే ఆ గాయపడి నా వ్యక్తికి కొద్దిగా ద్రాక్ష రసం మరియు నూనె త్రాపి అతనికి ఉన్న గాయాలన్నీ తుడిచి ఒక గుడ్డతో తుడిచి అతన్ని ఆ గాయాలన్నిటినీ కట్టుకట్టి అతని గాడిదపై కూర్చోబెట్టుకొని ఒక పూటకొని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తాడనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఆ పూటకొని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి, పూటకొని ఇల్లు అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఆహారం ఇచ్చి ఎవరైతే గాయపడ్డారో లేకుంటే వచ్చిన వారిని బాగా చూసుకునే వాళ్ళనమాట. ఆ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ అతన్ని చేర్చి ఆ పూటకొని వాళ్ళ ఇంటికి చెప్తాడనమాట. ఏమనేసి, చూడు ఈయనని బాగా చూసుకో, ఈయనని మంచిగా ఈయనకి అన్నం ఇవ్వండి, ఆహారం ఇవ్వండి, ఈయనని మంచిగా చూసుకోండి అనేసి చెప్పి అతనికి 2 వెండి నాణ్యాలు ఇస్తాడనమాట. 2 వెండి నాణ్యాలు ఇస్తాడు. ఆ 2 వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చి చెప్తాడనమాట, ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు ఏమైనా అయితే తిరిగి నేను వచ్చేటప్పుడు తిరిగి ఆ పైసలు ఇచ్చేస్తాననేసి చెప్పి ఈ సమరయుడు వెళ్ళిపోతాడనమాట. పిల్లలు, ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఈ మంచి సమరయుడు చూడండి, యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ, నిన్ను వలే నీ పొరుగువారిని ఏ విధంగా నెరవేర్చాడంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు, అతని బంధువు కాదు, ఫ్రెండ్ కాదు, అయినప్పటికీ ఈ సమరయుడు ఏం చేసిండంటే అతడు పడిపోయి ఉండుట చూచి అతన్ని తీసుకొని ఆ పూటకొని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తాడనమాట. ఈ విధంగా యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను అతడు నెరవేర్చాడు. మనం కూడా పిల్లలు, మనము దేవుడిచ్చిన ఆపర్చునిటీ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకొనొద్దు అనమాట. మనము ఎప్పుడైతే ఇతరులు మనము సహాయపడాలనేసి మరియు వాళ్ళకి ప్రేమించాలని మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనము వారిని త్రోసివేయకూడదు. వారిని యేసు ప్రభు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడో అలాగే మనం కూడా వారిని ప్రేమించాలి. అప్పుడు మనం యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ, నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమనే ఆజ్ఞ నెరవేరుస్తామన్నమాట. చూడండి పిల్లలు, యేసు ప్రభు ఎంతో గొప్ప దేవుడు, రాజాది రాజు, ప్రభుల ప్రభువు, ఆకాశం భూమిని సృజించిన దేవుడు. అయినప్పటికీ అంత గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నప్పటికీ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి తాను తగ్గించుకొని శిలువపై మరణించి రక్తం కార్చి 3వ దినంన తిరిగి లేచాడనమాట. ఇంత గొప్ప ప్రేమ మన పట్ల చూపించాడు. అంత మట్టుకు కాదు పిల్లలు, మనము ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుని అంగీకరిస్తామో, ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గర పాపాలు ఒప్పుకుంటారో, ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గర మరియు క్షమాపణ పొందుతారో, రక్తంతో కడగబడతారో, వాళ్ళు యేసు ప్రభు పరలోకముని తీసుకొని వెళ్తాడనమాట. అంత మటుకు కాదు పిల్లలు, ఈరోజు ఎలాగైతే యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించినాడో అలాగే మనం కూడా ఇతరులకు ప్రేమను చూపించగలుగుతామన్నమాట. చూడండి పిల్లలు, ఇవాళ అంత మటుకు కాదు, మనకు ఒక చిన్న హ్యాండ్ వర్క్ కూడా ఉంది. హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ అండ్ లవ్ మై నేబర్స్? మన పొరుగు వారిని ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాము, ఎలా ప్రేమించగలుగుతామంటే మనము బై షేరింగ్, మన దగ్గర ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇతరులతో పంచుకోవటం ద్వారా, మళ్ళీ బై హెల్పింగ్, వారికి ఎవరైనా అవసరతలో ఉంటే, అక్కర్లో ఉంటే వారికి హెల్ప్ చేయడం ద్వారా, మళ్ళీ బై లవింగ్, మనము వారిని ప్రేమించడం ద్వారా, మన శత్రువులను కూడా యేసు ప్రభు ఎలా అయితే ప్రేమించిండో అలాగే మనం కూడా ప్రేమించడం ద్వారా, మళ్ళీ మనం వారి పట్ల దయగా కైండ్గా ఉండడం ద్వారా, మళ్ళీ వారి గురించి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా. చూడండి, మనము కేవలం వారిని ప్రేమించడం కాకుండా వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలన్నమాట. యేసు ప్రభుని అడగాల, యేసు ప్రభు నేను ఎవరికి సహాయం చేయాలా, ఎవరిని ప్రేమించాలా, నాకు చూయించు అని చెప్తే యేసు ప్రభు చూయిస్తాడనమాట. మీరందరూ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకొని రండి. ఇంకా చేసినాక మీ టీచర్స్కి ఇవ్వండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, యేసు ప్రభు ఎలాగైతే సమరయుడు అందరినీ మరియు ఇతరులను ప్రేమించాడో అలాగే యేసు ప్రభు కూడా మన గురించి ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మన గురించి శిలువపై మరణించి రక్తం కార్చి 3వ దినంన తిరిగి లేచిండు. ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో, ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గర మీ పాపాలు యేసు ప్రభు రక్తంతో కడగబడతాయో, యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించిన తర్వాత మనం పరలోకానికి వెళ్తామన్నమాట. అంత మట్టుకు కాదు, యేసు ప్రభు చూపించిన ఈ గొప్ప ప్రేమను మనము ఇతరులకు కూడా చూపించగలుగుతాం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మన హృదయంలో ఉంటాడో అప్పుడు మనము ఈ
ప్రేమను, యేసు ప్రభు ప్రేమను ఇతరులకు చూపించగలము. ఓకే పిల్లలు, మన మెమరీ వర్స్ ఏంటిదంటే నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమింపవలెను. ఏంటిది చెప్పండి? నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెను. మత్తయి 22:39. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Matthew 22:39. పిల్లలు ఈ హ్యాండ్ వర్క్ అందరు చేసుకొని రండి. నెక్స్ట్ వీక్ మీ టీచర్స్కి అది సబ్మిట్ చేయండి. ఓకేనా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. Obviously, Lord is asking us to love our neighbor. So let us put that in practice. ఇప్పుడు ఈరోజు నేర్చుకున్న ఒక పాట లాస్ట్ చరణం పాడుకుందాం. దీపం వలె వెలుగిచ్చును అనే చరణం. దాని తర్వాత యాక్షన్స్ సాంగ్స్ చేసుకుందాం. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట. ఆఖరి చరణం అండి. దీపం వలె వెలిగిచ్చును, అద్దం వలె సరిచూపును. దీపం వలె వెలిగిచ్చును, అద్దం వలె సరిచూపును. నిజమైనది ఘనమైనది నా యేసుని నోటి మాట. నిజమైనది ఘనమైనది నా యేసుని నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట, పరముకు నడిపించు బాట. ఇప్పుడు కొన్ని యాక్షన్ సాంగ్స్ పాడుకున్నాము. మొదటిగా నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా కనులు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. పరిశుద్ధత మకీయుమా, పరిశుద్ధత మకీయుమా. పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్, పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. పరిశుద్ధత మకీయుమా, పరిశుద్ధత మకీయుమా. పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్, పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్. పిపి 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 డుమ్ 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 లా 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 లా. కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. నా చేతులు కాళ్ళు దేహమంతా యేసు కోసమే. పరిశుద్ధత మకీయుమా, పరిశుద్ధత మకీయుమా. పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్, పాటలు పాడి నాట్యమాడేదన్.
sing the song that we learned last time around. That is, I washed my hands this morning, so very clean and bright. Please look into the screens and do the actions along with us. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I gave them both to Jesus to work for him till night. Little feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only let me do. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I gave them both to Jesus to work for him till night. Little feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only let me do. Shall we do this once again? This should be your daily prayer when you get up, because we need God's protection for all that's happening around the globe. So let's sing this song once again. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I gave them both to Jesus to work for him till night. Little feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only let me do. We will sing a similar song, which is Clean Hands or Dirty Hands, Jesus Loves You. Hope you're ready. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Come to Jesus while you may, he will wash your sins away. Come to Jesus while you may, he will wash your sins away. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Come to Jesus while you may, he will wash your sins away. Come to Jesus while you may, he will wash your sins away. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Finally, we will sing a well-known song, I am under the rock that's higher than I. I'm under the rock is higher than I. Jehovah hides me, I'm under the rock. Go tell my enemies, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. I'm under the rock is higher than I. Jehovah hides me, I'm under the rock. Go tell my enemies, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock.
Dear children, we thank you for taking some time and spending with us. We believe that you enjoyed today's session and you learned a lot of things. But before we close today's Sunday school, shall we have a word of prayer and thank God for His faithfulness and commit ourselves and this week to His care. Shall we pray? Heavenly Father and a holy God, indeed, blessing, glory and honor, power and might and dominion belongs to you. We thank you for your faithfulness. We thank you for your grace that we can experience every moment of our lives. Thank you for all these children whom you have blessed this local church with, Lord, and many other children who are watching it. Lord, we pray that these lessons, these songs, this music may just not be meaningful, but it may be transformational in their lives. So Lord, these stuff that these children learn, oh Lord, may be embedded in their lives and it may bring forth fruit in the age to come. Heavenly Father, we desire that none of these children are lost, but everyone is born again and the names are written in the Lamb's Book of Life. Oh Lord, thank you for your help till now. Whatever has been done in absolute human limitation, weakness, may be blessed by you, watered by you. And oh Lord, any fruit that comes out of it may it be for your glory. Oh Lord, we commit these children to your care, protect them from all harm and danger, be very nigh to them, oh Lord, and keep doing your work in them, oh Lord. We beg of you so that they may be that children that you always desired them to be. Oh Lord, take charge of us, and if you tarry and if you're alive, enable us to connect this way in the days to come. As we pray this prayer with thanksgiving, in Christ's precious name, amen. Children, once again, we thank you. We loved spending time with you. I hope you're also enjoying your time with us. Keep reciting the memory verses, keep singing these songs, share these lessons with your friends, and above all, share the link as well so that your friends also may be blessed and Jesus Christ may be able to meet them. So please take care, protect yourselves. Please continue praying for the COVID-19 situation. God will bring about healing in His time. But until next time, we will meet you same day, same time next week. We will connect with you. God bless you all.